بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Le sujet du jour, c'est la ni'ma de la présence de toutes ces structures d'apprentissage de Coran et la ni'ma de la facilité d'accès à la science dans ce pays qu'est les Émirats. Nous sommes aujourd'hui à Shariqa, au rond-point de l'horloge. Donc ceci, c'est un point stratégique. Pourquoi? Nous sommes à l'intérieur même du Merkez Saf al-Awwal, qui est un Merkez en langue arabe, alhamdulillah, que nous avons ouvert aux frères et sœurs. Donc on a des professeurs, frères, professeurs pour les femmes. Nous avons un programme khas, propre donc, à nous, qui a été fait par un professeur brillant du Merkaz al-Ibana en Égypte. Et alhamdoulilah, donc pour nous c'est important de faire cette vidéo. C'est pas centré sur le Merkaz, mais voilà, on a choisi ce point stratégique pour vous parler de l'accès à la science qui est facilité aux Émirats. Et Oustaz Mohamed Abu Omar va vous faire un peu un débriefing de ce qu'on trouve et ce qui est accessible pour les femmes, les enfants et les hommes ici aux Émirats. Et ensuite j'essaierai de faire une traduction résumée de ses paroles, de sa parole. C'est un frère également Muhajir qui a émigré de la Suède aux Émirats et qui, par la grâce d'Allah, maintenant vit parmi nous aux Émirats. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Abu Omar. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إن شاء الله سنتحدث اليوم على نعمة الدروس ودروس القرآن والدروس العلمية في بلد الإمارات العربية المتحدة. بفضل الله عز وجل هنا يوجد الكثير من الدروس العلمية والدورات العلمية أيضا، ويوجد كثير من أهل العلم، وفضل الله عز وجل هم يأتون من السعودية ويأتون من الكويت، ويوجد أيضا دروس في مساجد كثيرة لتحفيظ القرآن بفضل الله عز وجل. أول شيء يوجد دروس مثلا للشيخ عزيز فرحان العنزي في مسجد مردف، يوجد كل خميس وهو يشرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. وأيضا يوجد للشيخ نفسه الشيخ عزيز فرحان العنزي شرح كتاب بلوغ المرام بمسجد الملك فيصل في كل يوم جمعة بعد صلاة المغرب. وأيضا يوجد الشيخ دكتور محمد غيث في أبو ظبي، ويوجد كثير من أهل العلم. وأيضا في قبل 3 أيام تقريبا جاء الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي، أستاذ كرسي الفتوى وضابطها بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، والمدرس بالمسجد النبوي. والحمد لله بفضل الله ذهبنا إلى الدورة العلمية، وكانت الدورة بعنوان الوسطية في حياة الصحابة، وكانت الدورة في رأس الخيمة في مسجد الشيخ زايد. وأيضا يأتي كثير من أهل العلم هنا، مثلا الشيخ الدكتور صالح بن سعيد السحيمي، ويوجد أصلا الشيخ الدكتور عبد الرزاق العباد، الشيخ عبد الرزاق العباد نعم يأتي، وكثير من أهل العلم الموثوق فيهم في علمهم وصلاحهم. وأيضا يوجد الأهم من هذا، يوجد للصغار والكبار وللنساء، يوجد أيضا في عجمان وفي الشارقة وفي دبي وفي كل الإمارات تقريبا يوجد مساجد لتحفيظ القرآن للأطفال. مثلا يوجد في للأطفال وللنساء وللكبار، يوجد في الشارقة في مسجد الملك فيصل ومسجد الصحابة، وكثير من المساجد في الشارقة لتعلم القرآن. ويوجد أيضا في دبي في الشيخ زايد ومسجد عائشة بجوار جامعة جميرة، ويوجد أيضا في عجمان في مسجد الشيخ زايد ومسجد الاتحاد. كل هؤلاء موجودون لتعليم الأطفال حفظ كتاب الله عز وجل وتعليم السنة النبوية
وتعلم النساء أيضا بفضل الله عز وجل. الحمد لله هنا نحن بفضل الله عز وجل نعيش يعني جو إسلامي بحت. يوجد صلوات الخمس، ويوجد الدورات العلمية كل سبت وكل جمعة وكل خميس، وفضل الله عز وجل نعمة من الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. Barakallahu fik, Abou Ammar. Donc Abou Ammar nous a fait un petit débriefing sur ce qu'on trouve ici en termes d'accessibilité à la science. Donc il a évoqué notamment le fait que est présent beaucoup de mashayikh ou des tulab al-ilm qui sont très accessibles et qui donnent des durous un peu ici aux Émirats, comme à l'université de Jumeirah. Donc il y a une antenne carrément à l'université de Jumeirah. Il y a pas une antenne, mais un secteur juste dédié à la science, l'apprentissage des sciences islamiques. Donc pour ceux qui veulent faire des études en sciences islamiques, sachez que nous avons ici une branche de l'université de Jumeirah qui est dédiée à ça, et ce sont, alhamdulillah, les mashayikh qui sont là-bas sont dignes de confiance et sont connus par les mashayikh d'Arabie Saoudite, et beaucoup d'entre eux ont des tazkiyas, par exemple de Cheikh Ubayd al-Jabiri, notamment on parle de Cheikh, voilà, d'autres ont des tazkiyas de Cheikh Moukbil, Cheikh Raber et d'autres. Alhamdulillah, on a parmi eux Cheikh Aziz Farhan, donc qui, Allahumma barak, le Cheikh, qu'Allah le préserve, et depuis plusieurs années aux Émirats, il donne des cours, par exemple le vendredi à la mosquée saoudienne à Shariqa, la mosquée Malik Faisal, et donc le Cheikh donne des cours tous les vendredis après le Maghreb. Également sur Dubaï, il est très présent, et il intervient également dans des universités où on a justement une branche dédiée aux études de la science islamique. On a aussi Cheikh Gharib Al-Umri, également, Allahumma barak, qu'Allah le préserve, lui et ses autres tullab qui aussi enseignent à la mosquée Masjid Aïcha à Jumeirah. Et donc c'est une ni'ma que le frère Abou Ammar a relevé. Et également il a parlé du fait de l'accessibilité de l'apprentissage du ilm, du Coran, un peu dans tous les mosquées, dans tous les Émirats. C'est-à-dire, on a par exemple dans tous les Émirats, on a une mosquée, les mosquées Sheikh Zayed, c'est parmi les plus grandes mosquées qu'on trouve dans chaque Émirat. Elles sont toutes construites de la même manière, avec le même architecte, et tous donnent des cours de Coran pour les enfants et les femmes et les hommes. Donc pour l'exemple ici à Shariqa, à la mosquée Malik Faisal, tous les matins il y a des cours de Coran ouverts aux enfants à partir de 6 ans. Il y a également des cours pour les femmes, pour les sœurs, donc tous les jours après l'Asr. D'ailleurs, on a des étudiantes, certaines de nos étudiantes y vont tous les jours, et alhamdulillah, ils apprennent beaucoup. Et voilà, et ceci est disponible partout, c'est-à-dire qu'à Ajman également, on a par exemple Al-Outroja, qui est un centre également d'apprentissage de Coran dédié aux femmes. Et c'est aussi également à côté de Sheikh Zayed, la grande mosquée de Sheikh Zayed. Et tout ceci, ce sont des cours qui sont donnés gratuitement, excepté l'université de Jumeirah, qui est un cursus universitaire en sciences islamiques au même titre que Médine. Et là, bon, c'est payant, ça coûte cher. C'est aussi par rapport à la prestigiosité de cette université. Je pense que ça coûte à peu près dans les 13 000 € par an. Donc voilà, cette vidéo, c'est pour vous donner des détails sur ça. Mais Inch'Allah, de toute façon, on va faire, je vais essayer de faire quelques écrits, des documents en PDF avec beaucoup plus de précision sur les lieux exacts, les horaires exacts, les adresses et toutes ces informations utiles que vous pourrez consulter à votre arrivée.
pour que vous soyez pas perdu quand vous arrivez et que vous puissiez directement embrayer comme disent certains, donc embrayer directement sur l'apprentissage. Donc voilà, c'était une vidéo sur la ni'ma et les bienfaits du pays en termes d'accessibilité de la science islamique et également du Coran. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.